Evening, we are extremely happy to welcome the most honorable Education Minister of State, Thiru Anbil Magesh Poyyamoli sir. Hearty welcome, sir. Our honorable minister is a man of great vision, infused with simplicity and positivity. He is easily approachable and open-minded. Education minister is a political wizard, great motivator, orator, and mentor. We are immensely grateful for your gracious presence, sir. We are delighted to welcome our guest of honor, Reverend Father R.O.K. Sundarraj, Parish Priest, St. Anthony Church, Kattur. We cordially welcome Reverend Sister Principal and Reverend Sister Gemma, Superior, Presentation Convent, Trichy. Happy to welcome Mr. Arun sir, Personal Secretary to Minister. Welcome you all. Let us begin this auspicious occasion. I invite Education Minister Thiru Anbil Magesh Poyyamoli sir to step forward and light the first wake. Next, I very welcome to Reverend Father R.O.K. Sundarraj to the light, second week, symbolizing the spark of inspirational that guide us forwards. Thank you, Father. For the third week, I invite Reverend Sister Lima, the principal, to illuminate the flame of unity that binds together in this journey. Thank you, Sister. I now call upon Reverend Sister Gemma, Superior, Presentation Convent, to light the fourth week, a beacon of hope and progress. Thank you, Sister. Now I finally request Mr. Madhivanan sir to light the fifth week. Honorable Chief Guest of the Day, respected dignitaries, esteemed guests, dear parents, teachers, and fellow students. A very warm good evening to one and all present here. I'm extremely exhilarated to extend my exuberant welcome to the entire gathering present here for our school annual day. A day of celebration, reflection, and jubilation. With the guidance and abundant blessing of the God Almighty, St. Little Flower Metric High Secondary School is stepping into its 47th year of dedicated service in the field of education. As a representative of the management, staff, and students, it is with immense pride and great honor I extend my enthusiastic welcome to our chief guest, Thiru Anbil Magesh Poyyamoli, our Honorable Education Minister of Tamil Nadu. Our Education Minister does not need any formal introduction. He has been working tirelessly to improve the quality of education. His vision and leadership has inspired countless educators and students across the state. As we celebrate our school's achievement and milestone today, we are deeply honored by your gracious presence, and we wholeheartedly welcome you, sir. To mark this special occasion, I would like to request our beloved principal, Reverend Sister Lima, to kindly honor our chief guest as the deepest symbol of respect and gratitude. Thank you, sister. It is my privilege to welcome our guest of honor, Reverend Father R.O.K. Sundarraj, the parish priest of St. Anthony's Church, Kattur. Father, your spiritual guidance has always been a beacon of light for our school, and we are deeply grateful for your support and blessings. Cordial welcome, Father. As a token of appreciation, I take this juncture to request our Reverend Sister to honor our special guest, Reverend Father R.O.K. Sundarraj. Thank you, Sister. A special welcome goes to our principal, Reverend Sister Lima, whose tireless efforts and visionary leadership have steered this institution to greater heights. We are also privileged to have with us Reverend Sister Gemma and community. We sincerely extend our genial welcome to you, sisters. I now request Reverend Sister Principal to honor Reverend Sister Gemma. Thank you, Sister. I would like to welcome Mr. Madhivanan. I welcome you, sir. I request Reverend Sister Alice Belsia to honor him. Thank you, sister. என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். St. Little Flower Matriculation High Secondary School 47th annual day. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த
உள்ளே நுழையும் போது அந்த பேண்டு வாத்தியத்தோடு எனக்கு அழைத்து வந்த அந்த அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் பொது வாழ்க்கையில் என்ன தான் ஒரு பெரிய எந்த பொறுப்புக்கு வந்தாலும் பெரியவர்கள்லாம் சேர்ந்து நம்மளை வாழ்த்துவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வழக்கமான ஒன்று தான். ஆனால் ஒரு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது எனக்கான பெருமை என்பது என்னுடைய மாணவ செல்வங்கள் என்னை அழைத்து உள்ளே வாருங்கள், இது எங்களுடைய ஸ்கூல், எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் எங்களை எப்படி வளர்த்துருக்காங்க பாருங்கள், எங்களோட பெற்றவங்க எங்களை எப்படி வளர்த்துருக்காங்க பாருங்கள், அந்த டிசிப்ளினோடு நீங்கள் அந்த மார்ச் பாஸ் பண்ணி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்த அந்த குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் 47th ஆனுவல் டே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஏன்னா வேறு எந்த ஒரு ஃபீல்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபீல்டில் எந்த ஒரு டைவர்ஷனும் இல்லாமல் 47 வருஷம் இந்த எஜுகேஷ்னல் சர்வீஸை செஞ்சுருக்கிற நம்ம சிஸ்டர்ஸ்லேருந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் முதல்ல என்னுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் அவர் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஆரோக்கிய சுந்தர்ராஜ் சார், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கல எங்களுடைய ஜோனல் சேர்மன் மதிவாணன், மெம்பர் கவுன்சில் ஆஃப் அவர் திருச்சி கார்ப்பரேஷன் அண்ணன் நீலமேகம், தாஜுதீன் மற்றும் வருகை தந்திருக்கின்ற பெருமதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் எங்களது மாணவ செல்வங்களுக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கங்கள். குறிப்பாக ஒரு பள்ளி நடத்துவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. அது ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 47 ஆண்டுகள் கடந்து நீங்கள் இன்னும் இது 100 ஆண்டை இதை கடந்து செல்லும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு ஆனுவல் டேஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் கலந்துக்கிற வாய்ப்பு இந்த ஒரு மோர் தென் 3.5 இயர்ஸாக நான் வந்து போயிட்டுருக்கேன் நான் எல்லா இடத்துலையுமே. இப்படி என்ன தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் போகிறேன்னு சொன்னாலும் திருவெரும்பூர் என்பது என்னுடைய தாய் வீடு. என் தாய் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு உள்ளபடியே என்ன, பிகாஸ் டுடே இட்ஸ் அ 3rd ஃபங்க்ஷன் மைசெல்ஃப் என்கேஜிங் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அப்பாவுடைய 25வது நினைவு நாள், நினைவு ஆண்டு என்றால் இன்றைக்கு மார்னிங்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியாக அது அமைஞ்சிருச்சுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். நான் அதில் ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு நிகழ்வாக இன்றைக்கு இந்த நாளை நான் இந்த மாதிரியான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆனுவல் டேயில் நான் நிறைவு செய்கிறேங்கிறது உள்ளபடியே எனக்கு ஒரு மன நினைவாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக அகாடமிக் லெவலில் இன்றைக்கி வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க 10th and 12th பல குழந்தைகள். உள்ளபடியே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு, அதுவும் அவர்களை இந்த அளவுக்கு வளர்த்து எடுத்திருக்காங்க பார்த்திங்களா எங்களுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்கள், அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா அந்த ஆசிரியர் இனம் தான் பார்த்திங்கன்னா தனக்கு என்ன தான் சொந்த பிள்ளைகள் இருந்தாலும் தன்னுடைய வகுப்பில் இருக்கின்ற அந்த 30 பிள்ளை 40 பிள்ளை முன்னேறி வரணும்னு ஆசைப்படுகின்ற ஒரு சுயநலம் இல்லாத ஒரு இனம் எங்களுடைய ஆசிரியர் இனம் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அவங்களோட நன்றி. எனக்கு பெற்றவங்களுக்கு நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் ஒன்றே ஒன்று தான், நம்மளோட வேலை எப்படியாச்சும் பிடிச்சி ஒரு அட்மிஷன் வாங்கியாச்சு, குழந்தைங்களை இந்த ஸ்கூலில் சேர்த்தாச்சு, அதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு. 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எப்படியும் பசங்களுக்கான எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரும், அப்போ கூப்பிட்டு கேட்கலாம், நிறையா மார்க் வாங்கி தான் அவனை பாராட்டலாம், இல்லைன்னா நீ என்ன ஸ்கூலுக்கு போகிற, உனக்கு என்ன பாடம் சொல்லித்தராங்க கேள்வி கேட்கலாம்ங்கிறது மட்டும் பெற்றவங்களோட வேலை கிடையாது. உங்களோட பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஸ்கூல்லேருந்து ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் கேள்வியெலாம் கேட்கணும், அந்த பையன் என்ன பண்ணுறாப்புல, நம்ம பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டில் உட்காந்து, ஏதாச்சும் அவங்க வந்து ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களா, அல்லது ஏதாச்சும் டிவி பார்த்துட்ருக்குறாங்களா, இல்லை அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கை எந்த விஷயத்தில் அவருடைய நாட்டம் இருக்குது, இது மாதிரி பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு அதில் ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியுது அப்படின்னா இமிடியேட்டாக அவங்களுடைய ஸ்கூலுக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்கிட்ட உட்காந்து பேசுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீச்சர்ஸ்னால் நமக்கான நண்பர்களாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இது பெற்றவங்களுக்கு நான் வைக்கிற வேண்டுகோள். அப்படி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பாதி பிரச்சனைகளை நாம் வந்து அந்த இடத்துல நம்மளால் தீர்த்து வைக்க முடியும். மற்றொன்று நான் பெற்றவங்களுக்கு நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் வந்து தயவுசெய்து நம்முடைய பிள்ளைகளை மற்ற பிள்ளைகளோடு கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம பிள்ளைகளுக்கென்று தனி திறமை இருக்கின்றது, அந்த திறமையை எப்படி வளர்த்து நாம் கொண்டு வர வேண்டும். என் பையன் ஆமாங்க என் பையன் அதில் வீக்கு தாங்க, பட் ஆனால் என் பையனுக்கு தனி திறமை இருக்குது, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் அவன் பெரிய ஆளாக வருவாங்க அப்படின்னு நாம் தான் பேசணும். பாரு உன் அண்ணன் பாரு டாக்டர் ஆகிட்டான், அந்த 8th வீட்டில் பாரு இன்ஜினியர் ஆகிட்டாங்க, அந்த பக்கத்து வீட்டில் பாரு எங்கே சேர்ந்துருக்காங்க. தயவுசெய்து அந்த அந்த கம்பேரிசன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். பெற்றவங்களுக்கும் டீச்சர்ஸுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு கூட்டு பொறுப்பு என்ன தெரியுமா, உங்களுடைய பிள்ளையை எங்களை நம்பி ஒப்படைச்சிட்டிங்க, ஆனால் உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த திறமை இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன், நான் சொல்கிறது கரெக்டான கொஞ்சம் நீங்களும் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள். உள்ளபடியே அந்த குழந்தைகள் மேபி இப்போ இன்றைக்கி எங்களுடைய துறை சார்ந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு நம்முடைய ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் எந்த அளவுக்கு கல்விக்கும் மருத்துவத்திற்கும் முக்கியத்துவம் தருகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல விளையாட்டு போட்டிகளை நாங்கள் கொண்டு வரோம், ஸ்கூல் லெவலையும் சரி ஸ்டேட் லெவலையும் நாங்கள் கொண்டு வரோம்.
கலை பண்பாட்டு கழகம், கலை பண்பாட்டு கொண்டாட்டம் என்கின்ற வகையில் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு குழந்தைக்கு பாட தெரிஞ்சால் அதை பாடுறதுக்கு நாங்கள் அந்த குழந்தைகளை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். பேச தெரிஞ்சால் பேச்சு போட்டி வைக்கிறோம். அழகாக ஓவியம் வர தெரியுமா, ஓவியம் வரைங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு அந்த குழந்தைங்க பெரிய ஃபீல்டுக்கு போகும்போது இதெல்லாம் ஒரு விதமான அவங்களுக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக அது அமைகிறது. போய் படி 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 மார்க் வாங்க, இவ்வளோ மார்க் வாங்கன்னு சொல்கிறதுன்னா மட்டும் நம்ம வேலை கிடையாது. இன்றைக்கு தனித்திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வளர்த்து கொள்கின்ற பணியில் பெற்றவங்க நீங்களும் நம்முடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் நீங்கள் முழுவதும் நீங்கள் அதில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை இந்த 47th ஆனுவல் டேயில் வைக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். நான் ரொம்ப அழகாக இங்கே இருக்கின்ற குழந்தைங்க அவ்வளோ அழகாக ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அழகாக ஒரு நம்முடைய ஸ்கூல் ஆந்தமாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ்தாய் வாழ்த்து, இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இன்றைக்கி பாடியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள். இன்விடேஷனில் போட்டிருக்கீங்க, கமிட் டு த லார்ட் வாட் எவர் யூ டூ அண்ட் ஹி வில் எஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்கிறீங்களோ அந்த செய்வதை நீங்கள் கடவுளிடம் விட்டு விடுங்கள். மற்றது உங்களுக்கான என்ன ஒரு தேவையோ, உங்களுக்கான என்ன வாய்ப்போ அதை அவரே உருவாக்கி தருவார் என்கின்ற வகையில் இதில் போட்டிங்க. உண்மைதான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள், நீங்கள் கல்வி என்கின்ற கடவுளிடம் உங்களை ஒப்படைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆசிரியர் என்கின்ற கடவுளிடம் உங்களை ஒப்படைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எப்படி நல்லா வரணுங்கிறத மற்றதை அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. ஆக முழுமையான உங்களுடைய ஈடுபாடு என்பது இந்த வயசில் படிப்பை சார்ந்து மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதை நான் சொல்கின்றேன். டெல் மீ அண்ட் ஐ ஃபர்கெட், டீச் மீ அண்ட் ஐ ரிமெம்பர், இன்வால்வ் மீ அண்ட் ஐ லேர்ன் என்று பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் சொல்லியிருக்கார். உண்மைதான். சும்மா சொல்லிட்டு போகிறதெல்லாம் காதில் கேட்டு உள்ளே வாங்கிக்க முடியாது நம்மளால். குழந்தைங்களை என்றைக்கு ஈடுபாட்டோடு உள்ளே நீங்கள் கொண்டு வரீங்களோ அந்த கல்வி என்கின்ற இந்த விஷயத்தில், அப்போ தான் அந்த குழந்தைங்களால் கற்றுக்கணுன்னு ஒரு ஆசை வரும். ஆக இதை புரிந்து கொண்டு நம்மளுடைய மாணவ செல்வங்கள் நீங்களும் இன்வால்மெண்ட்டோடு படிங்க. அப்பா அம்மா எப்படி கஷ்டப்படுறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க அப்பா அம்மாலாம். ஆனால் நீங்கள் அதை உணர்கின்ற விதத்தில் அவங்க எப்படி ஒரு குடும்பத்தை நடத்துகிறார்கள் என்பது. ஏன்னா இன்றைக்கி 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது இன்னும் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்க கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே நீங்கள் வீட்டில் என்ன நடக்குது, நாம் அதில் நம்ம எப்படி இன்வால்வ் பண்ண போகிறோம், நாம் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம். நீங்களாம் ஒன்று உழைக்கணும்னு சொல்லலை அவங்கள. அவங்க உழைப்புக்கு பார்த்து நீங்கள் நல்லா படித்தா போதும். அதுதான் பெற்றவங்க உங்கள்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியது. நல்லா படிச்சு எல்லாருமே நிறையா மார்க் வாங்கிட்டு இந்த ஸ்கூல் விட்டு நான் வெளில போகிறேங்கிறது பேர் கிடையாது. அது நிறையா மார்க் எல்லாருமே வாங்கலாம், மக்கடிச்சுட்டு கூட போய் எழுதிட்டு போய் மார்க் வாங்கலாம். ஆனால் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது நல்ல டிசிப்ளினோட, நல்ல பண்பு நலனோட இந்த பிள்ளை என் ஸ்கூலை விட்டு போச்சுப்பா, சொசைட்டியில் அவன் பெரிய ஆளாக வருவான்ப்பா, நம்ம டீச்சர்ஸ் உங்களை பாராட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டு. அதுதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அவார்டாக நான் பார்ப்பேன். ஆக வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் அதை உணர்ந்து படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். பல இடங்களில் நான் சொல்கிறது தான், உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான வாய்ப்பு 2 முறை வரும். ஒன்று 10th ஸ்டாண்டர்ட், இன்னொன்று 12th ஸ்டாண்டர்ட். 10th ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு நல்ல குரூப் நீங்கள் எடுத்துடலாம். 12th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல கல்லூரியில் சேர்ந்துடலாம். நல்ல கல்லூரியில் நீங்கள் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா கல்லூரி முடியும் போது கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே உங்களை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. உங்கள் அப்பா அம்மாவோட பாதி பாரத்தை நீங்கள் அங்கேயே குறைச்சிடலாம் நீங்கள். அதனால் உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் இந்த வயதில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்க தான் செய்யும். உலகத்தில் நல்லதும் கிடைக்கும், கெட்டதும் கிடைக்கும். எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை நம்முடைய சுய அறிவை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் தான் அதை செய்யணுமே தவிர, மற்றவங்க செய்கிறாங்களே அதை நாம் செஞ்சால் என்ன அப்படிங்கிறது எண்ணக்கூடிய வயசு தான். ஆனால் அதற்கெல்லாம் நாம் இடம் கொடுத்து விடாமல் நம்மை நாம் நல்வழிப்படுத்தி கொண்டே நாம் செல்ல வேண்டும். ஆக இந்த 47th ஆனுவல் டேயில் உங்களோடு கலந்து கொண்டு இந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த பரிசுகளை வழங்குவது, குறிப்பாக சென்டம் கொடுத்த அந்த டீச்சர்ஸ் பாராட்டுறது, உள்ளபடியே ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இருக்கின்றது. மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கான தனித்திறமையை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வதற்கு காரணம், உங்களுக்கான தனித்திறமை நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுற மார்க்குக்கும் இந்த உலகத்தில் ஏதோ இடத்தில் உங்களுக்கான ஒரு நாற்காலி காத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது. அதை மறந்துடாதீங்க. உலகமே அப்படியே இருண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. மார்க் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அது இன்னொரு விதமான ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அவ்வளோதான். அது போர்டு எக்ஸாம்னு சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க. சைக்காலஜிக்கு நமக்கு ஒரு பயம், ஐயோ எல்லாருமே நம்மளை பார்க்குறாங்களோ, நம்மளை சொந்த பந்தம்லாம் நாளைக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு மார்க்கு கேட்பாங்களோ, தயவுசெய்து அந்த பயத்தெல்லாம் தூக்கி எறியுங்கள். நீங்கள் எக்ஸாம், போர்டு எக்ஸாம் இஸ் அனதர் எக்ஸாம், அவ்வளோதான். இஸ் அனதர் டெஸ்ட், அவ்வளோதான். கிளாஸ் டெஸ்ட் மாதிரி அந்த மாதிரியே நீங்கள் போங்க. நீங்கள் போய் எழுதுங்க. உங்களுக்கான பாரத்தை குறைப்பதற்கும், ஏன் உங்களுக்கான பல்வேறு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருவதுதான் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய வேலை. அதை இந்த திருவெறும்பூர் தொகுதி நின்று பேச நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு 2 முறை வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தந்தது இந்த தொகுதி தான். அதனால்தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் அல்ல,
உலகம் முழுவதும் என் பள்ளி பிள்ளைங்களை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது. எங்கு சென்றாலும் தமிழ்நாட்டோட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுகிறோம். நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திரும்ப தொகுதியை பற்றி நான் உலகம் முழுவதும் எங்கு சென்றாலும் நான் பேசுகிறேன் என்று சொன்னால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கியது என்னுடைய தாய் வீடாக இருக்கின்ற திருவெரும்பூர் தொகுதி தான். அந்த தொகுதியில் நடக்கின்ற இந்த பள்ளி நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதை இன்னும் நான் பெருமையாக கருதுகின்றேன். நமக்கு தகுந்தாப்புல பிள்ளைங்க நம்மளை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க. நீங்கள் உங்களை அப்டேட் பண்ணுவதற்கு நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸும் சரி, நம்ம டீச்சர்ஸும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். பல டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு, டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துங்க, அறிவை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அறிவு என்பது அறிவியல் சார்ந்த அறிவாக இது இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகின்றோம். ஆக அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு பிள்ளைங்க நீங்கள் நல்லா படிங்க. இன்னும் இந்த பள்ளிக்கூடம் பல 100 ஆண்டுகளை கடந்து செல்ல வேணும். இன்றைக்கி இப்போ அதை முடிச்சுட்டு நேரம் இப்போ நான் கன்னியாகுமரிக்கு தான் போகிறேன். நாளைக்கு அங்கே இருக்கின்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் நான் எங்களோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த நிகழ்ச்சி நான் கலந்துக்கிறேன்னு சொன்னால், ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் கல்வியே இல்லாமல் போயிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி. அதுவும் சவுத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி 1800s கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து கால் பதிச்சிருக்காங்க. என்னத்தமா பண்ணியிருக்காங்க? கல்வியை தான் கையில் எடுத்தாங்க. நம்முடைய தமிழர்கள் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவரும் சமம், அனைவருக்கும் கல்வி சென்றடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது கிறிஸ்டியானிட்டி என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. ஏன்னா நான் சவுத்தில் போகும்போது என்னால் அவ்வளோ கண்கூட ஐம் ஜஸ்ட் விட்னஸிங் த டெவலப்மெண்ட் த்ரூ அவுட் த சவுத். அங்கே பார்க்கும் பொழுது இந்த நிறையா படிக்க த சவுத் இண்டியன் கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்கூல் புக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சொசைட்டி இருந்திருக்கு. அந்த சொசைட்டி தான் அறிவியல் சார்ந்த புத்தகத்தை அச்செடுத்து என்னைக்கு சொன்ன 1800s அறிவியல் சார்ந்த புத்தகத்தை அச்செடுத்து அதை எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி இந்த மிஷன் ஸ்கூல் மேகசின் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின் அந்த காலத்திலே அவங்க வந்து இதழாக அதை வந்து மாதம் கொடுத்துருக்காங்க. அறிவியல் சார்ந்து நம்மளுடைய சமுதாயத்தை வளர்த்திட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி இது உள்ளபடியே அதில் இன்றைக்கி உங்களுடைய பிள்ளைகள்லாம் நீங்கள் சேர்த்துருக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகள் என்ன உயரத்தில் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ தயவுசெய்து அவங்கள ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு பேஷனேட்டாக எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு நல்லா வரைய தெரியும்னா வரைகிற குழந்தைங்க நாளைக்கு கேமில் பெரிய ஆளாக வருவாங்க. அதுக்கு பேசிக் தேவை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ட்டு தான். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்களை வளர்த்து எடுங்கள். அது உங்களை பெற்றவங்களுக்கு வைக்கிற ஒரு மிக பணிவான வேண்டுகோள். எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் குழந்தைங்களுக்கு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிடாதீங்க. அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதில் அவங்களை மென்மேலும் அவங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். குறிப்பாக இந்த ஸ்கூல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சார்ந்திருக்கின்ற 47வது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கும் மென்மேலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக மட்டுமல்ல இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.